गुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। दोहरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा। पिंगल मज्जन जब करियो भयो शरीर अरोग। बिस्मत बुध मह देख फल कर आनंद हर सोग। पिंगल मज्जन जब करियो। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु प्रतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दे उत्ते सदा ही कृपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी धन धन सतगुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। समूह संगत प्यार नाल गज के सारी संगत कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु गरीब नवाज साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच आप जी जुड़ के बैठे हो। गुरु साहब ने कृपा की है सुख साधन बख्शिश किए हैं समा बख्शिश किया है सानू अपनी हजूरी विच बिठाया है। सतगुरु जी का बहुत बहुत शुक्र है बेअंत बार महाराज जी का शुक्र है। आओ सारियां संगतां प्यार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु जी की अमृतमयी गुरबाणी जी का रस भीना कीर्तन सरवण कर रहे सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गरीब नवाज जी की उचारण बाणी जिन्हों असी भोग दे सलोक भी कहने हैं। सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। हजूर महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की यह महान पवित्र बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। कल नूं सच्चे पातशाह जी का शहीदी पुरब है। महाराज जी की शहीदी नूं लैके जिथे जिथे कोई गुरु जी का प्यार वाला सिख बैठा है उथे उथे वो बैठा बैठा महाराज सच्चे पातशाह जी नूं चेते कर रहा है। गुरु साहब जी के गुणां नूं चेते कर रहा है। गुरु साहब जी दियां वडियाइयां नूं चेते कर रहा है ते गुरु साहब महाराज जी दे कीते हुए परोपकार नूं चेते कर रहा है जी। जे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब अपनी शहीदी ना देंदे अज इस देश के हालात कुछ होर होने सन जी। हर पासे मुसलमान मुसलमान होने सन तुर्क ही तुर्क होने सन जे महाराज गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी ना देंदे जी। अज साध संगत जी गुरु साहब जी के तीन प्यारे सिखां की शहीदी हुई। भाई मती दास जी भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी। दोपहर के समय उन्हां दी शहीदी हुई है ते जिस समय उन्हां दी शहीदी हुई गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गरीब नवाज जी आप सामने उन्हां दियां शहीदियां नूं अपने अखां दे नाल अपने नेत्रां दे नाल तकदे हन। ਉਹ कैसा समा होएगा जदों गुरु के सिखां नूं गुरु साहब जी दे सामने किसे नूं रूह दे विच लपेट के साड़ दिता गया। एक दे शरीर दे दो फाड़ ही कर दिते गए है ते एक दे शरीर नूं उबलदी देग दे विच बिठाया गया है। दीवान भाई मती दास जी गुरु घर दे दीवान सन ते महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी दे बड़े प्यारे सिख सन जी। महाराज सच्चे पातशाह ने तिना वारी एको ही शब्द कहा है धन सिखी धन सिखी धन सिखी। काजी पुछ के कहंदा सीगा भी तुहाडे सिख शहीद होए है तुसी धन सिखी कह रहे हो। महाराज कहंदे सुनो उस्ताद ने शागिर्द नूं पढ़ाया होवे ते शागिर्द वधिया तरीके नाल पढ़ के चंगे इम्तिहान दे विच चंगा स्थान प्राप्त करे
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲਨੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੀਏ। ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ। ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਦਾਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਆ,
ਜਿੱਥੇ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਆਪ ਛਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਤੁੰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਗਲੇ ਕੋਹੜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਜੀ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿਆਸ, ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਾਰੀ, 5 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਿੜਦਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਲ ਥੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਭਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਿੰਗਲ ਮੱਜਨ ਜਪ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਇਓ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਮਤ ਬੁੱਧ ਮਹਿ ਦੇਖ ਫਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਰ ਸੋਗ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਉਪਈ ਮਨਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨੋ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਰਾ ਆਦ ਰੁਜ ਸਭ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਿਓ ਸ਼ਗਤ ਨਿਜ ਦੇ ਤਨ ਅੰਨ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਈਦਾ ਜੀ। ਕੋੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਤਨ ਹੋਵਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮਾਨੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਖਲ ਬੇਕਾਰਨ ਕੋ ਤਬ ਖੋਵਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਅਸ ਕਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੀ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਕਹਿ ਚਨਾਰੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਖ ਸਿਖ ਤੇ ਬੋਰਿਓ ਨਿਜ ਗਾਤ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਡੋਬਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱਜਤ ਹਰ ਖਾਤ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥਾ ਅਚਾਨਕ ਨਰਕੀ ਜੀਵ। ਸੁਰਗੀ ਬਨਹਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਥੀਵ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਰੰਕ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਪਾਈ। ਹਰਖਿਓ ਜਿਮ ਨਵ ਨਿਧ ਘਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸਤਰ ਬੈਭੂਖਨ ਸੁੰਦਰ ਜੋਗ। ਇਮ ਸੁੰਦਰ ਬਨ ਗਇਓ ਅਰੋਗ। ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਮਾਨੋ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਬਦਰੀ ਤਰ ਕੇ ਤਰ ਥਿਰਿਓ। ਖਾਰੀ ਉਲਟ ਸੁਆਸਨ ਕਰਿਓ। ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਟੋਕਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਮਨ ਮੋਦ ਵਡਾਏ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਦ੍ਰਿਗ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ,
ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ। ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਿਖਿਆ ਤੁੰਗ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੀਨ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਕੋਇਰ ਪਤ ਬ੍ਰਤਾ ਪਰਬੀਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਖੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੈਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਪਤ ਬਿਨ ਕਬ ਚਹੈ ਨਾ ਆਨਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਦ ਵਿਸਾਲ ਸਹਿ ਸਭ ਤਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਉ ਨਾ ਡੋਲਤ ਹੈ ਕਬ ਮਨ ਮੈਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਪੀ ਮਨ ਹੋਵੇ ਖਿੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜੀਅਰਾ ਊਬ ਚਰਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਕਦੀ ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਲਤ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨ੍ਰਿਪ ਦੋਹਿਤਾ ਅਪਦਾ ਅਸ ਝਾਲੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਉ ਧਰਮ ਤੇ ਭਈ ਨੇ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਤਿਸ ਥਾਨ ਆਨ ਕਰ ਦੇਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠਿਓ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਸੇਖਾ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਟੋਕਰੀ ਮੁੱਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਕਿਆ ਭਇਓ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਮ ਪਤ ਨਹਿ ਦੀਸਤ ਇਸ ਥਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਕੋ ਬੈਠਿਓ ਅਗ ਗਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, 100% ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਲਖੀਅਤ ਮਮ ਭਰਤਾ ਕੋ ਹਰਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਕਚ ਦੂਰ ਤੇ ਊਚ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫੇਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਦੁਰਚਾਰੀ। ਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਪਾਪੀਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਮ ਪਤ ਕਹਾਂ ਇਹਾਂ ਤਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਪਾਪੀਆ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁੰਗ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੂਰਨ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਪੁਕਾਰ ਉਦਾਰਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗਹਿ ਲੈਹੋਂ ਜੇ ਕੀਨ ਸੰਘਾਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਮੋਹੇ ਬਤਾਵਹੁ ਪਤ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਓ ਜੀਅਤ ਜੇ ਕੀਏ ਇਤ ਉਤ ਕੋ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂਰਨ ਕਰ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵਹੁ। ਮਮ ਭਰਤਾ ਕੋ ਆਂਖ ਦਿਖਾਵਹੁ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਪੀਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਿਖਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਪੀਆ ਨੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਪਤ ਲਿਹੋ ਪਛਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਤੀ। ਹੇ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕੀਜਹਿ। ਏ ਧਰਮ ਸਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇ ਪਤ ਬ੍ਰਤੇ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਨੀਜਹਿ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਚ ਪੱਕੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬ ਭਾਗ ਜਗੇ ਅਬ ਮੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਪ ਤਪ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਧਰ ਵੀ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਚਕ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤ ਸਨਾਨ ਕਾਕ ਮੈਂ ਹੀਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਹੰਸ ਸਿਤ ਬਰਦ ਬਡੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤੰਤ ਰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਲ ਕੋ ਫਲ ਮੈਂ ਤਬ ਜਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਹੰਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਠ ਨੀਠ ਦ੍ਰੁਤ ਆਨ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਰੇੜ ਰੇੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਅਰੋਗ ਅੰਗ ਤਨ ਸੁੰਦਰ। ਮੈਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਤ ਸੋ ਨਾ ਪਰਮ ਔਰ ਅੰਦਰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਹੁ ਆਨ ਮੋ ਕਹੋ ਅਬ ਪਿਆਰੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਝ ਭਾ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਤੁਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਝ ਭਾ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਸਤਰੀ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਰਿਸ਼ੀ ਬਚ ਊਚ ਉਚਾਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਝ ਹਿਤ ਤੈ ਮੇਰੋ ਪਤ ਮਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸੇ ਕੁਸ਼ਟ ਯੁਕਤ ਅਸ ਹੋਵਤ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਪਗ ਬਿਨ ਕੇ ਕਰ ਪਗ ਜੋਵਤ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਗਲ ਕੇ ਝੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਚਿਤ ਆਵਤ ਮੋਹੀ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਘ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੋ ਪਤ ਮਰ ਗਇਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਜੀਵੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਇਓ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਭਰਤੇ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਹੇ ਗਹਾਏ ਆਪ ਮਰ ਜਾਉ। ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਪਰ ਪੁਰਖ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾਉ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਚ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਉੱਚੇ ਬਚ ਟੇਰਤ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ। ਇਹ ਕਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਗਨ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਹੇਰਤ। ਉਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਜ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਨਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਮਝ ਨਰ ਆਈ। ਸੁਣ ਕਰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਮਝ ਨਰ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋੜੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸਭ ਹਿਨ ਤਿਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੋ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਝਗੜ ਹੋ ਬਾਦ ਉਠਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੋ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਨਾ ਕਰ ਹੈ ਨਿਆਉ ਤੁਮਾਰਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਇਹਾਂ ਉਦਾਰਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਸਭ ਜਾਣਹਿ। ਸਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਨਿਰਣੈ ਸੱਚ ਬਾਖ ਬਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਹੀ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਝੂਠ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਸੰਸਹਿ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਮਾਨੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਸੁਨ ਕੇ ਤ੍ਰਿਏ ਔਰ ਹੁਲਸਾਈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਮ ਸੰਸੈ ਜਾਈ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਦੋਨੋਂ ਕੁਛ ਨਰ ਲੈ ਸਾਥ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਾਥ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗੀ ਕੋ ਬਿਰਤੰਤ ਹੋਵੇ ਰਹਿਓ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤੰਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਅਚੰਭਾ ਸਭ ਉਰ ਲਹਿਓ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ, ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਤੀਏ ਅਚੰਭਾ ਇਹੋ ਲੈ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਪਦ ਬੰਦਤ ਭਈ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਤਿਸਕੇ ਪਤ ਨੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਸਰ ਤਟ ਜਲਦ ਬਬੇਕਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਟ ਭੀਰ ਹੋਵੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਕਰਹੇ ਕਾਰ ਕੋ ਥਿਰ ਢਿਗ ਥਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖਰੇ ਭਏ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਜੋਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਿਖ ਕਰ ਇਨ ਔਰ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੂਝਿਓ ਕਾਰਜ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਮ ਥਿਰ ਰਹੇ ਕਰਹੋ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿਤ ਭਈ ਕਰ ਜੋਰ ਕੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਾਥ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਸ ਆਪ ਕੋ ਬਿਦਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਅਤ ਸਾਥ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿਯਤ ਜਗ ਭਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਆਦਿਕ ਜੈ ਕਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਪ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਜਸ ਗਾਵਤ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਰਾਵਰ ਅਬ ਅਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਖੇ ਸਭ ਗਿਆਤਾ ਲਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਸਾ ਕਰ ਦਮ ਧਸ ਮਨ ਮੋਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਸ਼ੇ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਛਿਦਨ ਤੇ ਡਰ ਉਰ ਘੋਰਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਂਚ ਸੁਤਾ ਹਮ ਪਿਤ ਕੇ ਹੁਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ 5 ਧੀਆਂ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤਨ ਮੈਂ ਦੁਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤ ਰਿਸ ਕਰ ਕੁਸ਼ਟੀ ਪਤ ਦੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਆਪਨੋ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਖਾਰੀ ਮਹਿ ਧਰ ਲੀਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋੜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਿਠਾਤਾ।
ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਸੀ ਵਹਿਰ ਫਿਰਨ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਚਤ ਫਿਰੀ ਸੋ ਭਰਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਆਨ ਜਾਚਨਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਪਤ ਕੋ ਦੇ ਪਿਛਾਰੀ ਖਾਵੋ, ਨਿਜ ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਮਾਵੋ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਮਮ ਪਤ ਕੋ ਪਿਖ ਕਰੈ ਗਿਲਾਨ, ਐਠਹਿ ਨਾਕਸ ਦੂਰ ਬਖਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਨੱਕ ਚੜਾਉਣੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋੜ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੇ ਚੱਕ ਤੇ ਹੈ ਦਿਸਪੁਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿ ਬਦਰੀ ਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਖਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਸ਼ਕ ਨਿਮਰ ਥਲ ਨੀਰ ਖਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਤਹਾਂ ਉਤਾਰ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤ ਸਮੇਤ ਖਾਰੀ ਲੈ ਟਿਕਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਚਨ ਆਨ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿਤਾਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਸਤ ਹੈ ਤੁੰਗ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਮੈਂ ਅੰਨ ਸੋ ਮੰਗ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਤੇ ਜਾਮ ਜੁਗ ਚੱਲ ਕਰ ਆਈ। 2 ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬੋਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤ ਪਿੰਗਲ ਨਹਿ ਪਿਖਿਓ ਤੇ ਥਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾ ਕੁਸ਼ਟ ਕਰ ਪਗ ਜੁਤ ਸਾਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਤਹਾਂ ਇਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਆ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਝ ਮਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਕੋੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕਲ ਬਾਤ ਸੁਨ ਕੇ ਧੀਏ ਕੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਵ ਸਾਥ ਪਨਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਗਲ ਦੇਹ ਬਿਖੈ ਬਡ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਭਇਓ ਅਰੋਗ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਸਾਂ ਰਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਲ ਜਥਾਰਥ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵਹੁ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡ ਸਜਾਏ ਕੋ ਪਾਵਹੁ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪਟ ਜੇ ਕਰਿਓ ਭਾਰ ਜਾ ਹੇਤ, ਜੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਛਲ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਸਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਤੋਹੇ ਨਕੇਤ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਵਸੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ? ਪਰ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਤਿਵ ਮਾਨਵ ਕਹਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਬਰਤਾਂਤ ਸੁਨਹੁ ਜਿਮ ਲਹਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਰੀ ਬਦਰੀ ਸੋ ਧਰ ਕਰ ਮਮ ਖਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਇਹ ਮੰਗਨ ਹੇਤ ਸਿਧਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਇੱਕ ਬਾਇਸ ਚੱਲ ਢਿਗ ਆਵਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਪਾਨ ਕਰ ਪੰਖ ਪਿਗਾਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰੀ ਮਰਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਹੰਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਬਰਨ ਸਗਰੋ ਮਿਟ ਗਇਓ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਸਾਬੂਨ ਸੰਗ ਉਜਲ ਭਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬਹੁ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਨਿਜ ਆਤਮ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਲ ਕੋ ਹੈ ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ, ਵੀ ਇਸ ਜਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਂ ਤਜ ਕਰ ਖਾਰੀ, ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏ ਸਪਰਸ਼ਿਓ ਸੁੰਦਰ ਬਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਹੱਥ ਭਗੋਇਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਭਿਗੋਏ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਤ ਕਾਲ ਅੰਗੁਰੀ ਜੁਤ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੋ ਪਰਿਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ ਕਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ, ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਤ੍ਰਿਏ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹਿਓ ਬਥੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਸ ਕਾਲ, ਬੇਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਗਿਆਤਾ ਤਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਾਲ, ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਹੀ ਜਨ ਹੈ, ਬਾਖ ਬਖਾਨੈ ਸੋ ਹਮ ਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹੇ ਭਾਰ ਜਾ ਝਗਰਤ ਆਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਦੀਜਹਿ ਸਾਚ ਜਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਨਰ ਮਿਲੇ ਸਕਲ ਨੇ ਕਹਿਓ, ਰਾਵਰ ਕੋ ਸਰਬੱਗ ਸਭ ਲਹਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਬਿਸਮ ਭਈ ਐਸੀ, ਸੁਨਤ ਮੌਨ ਤਰਿਓ ਸਭ ਬੈਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਝ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬਾਖ ਬਖਾਨਾ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਨਿਜ ਕਾਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋ ਘਟੀ ਪਿਛਾਰੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚ ਝੂਠ ਕਰ ਦੇਹ ਨਿਰਾਰੀ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕਹਿ ਨੈਣ ਮੂੰਦ ਕੀਏ ਧਿਆਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਓ ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਜਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਨ ਟਿਕਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।